جب وہ ماں باپ کو یاد کر کے روتی تو اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے۔ 8 سال کی معصوم بچی کی آبروریزی کی۔ وہ بڑا زبردست CIA کا اس زمانے کا شارلاک ہوم تھا۔ بچیاں اغوا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ اس کو چترول کی تو بولا 2-3 چھتری برداشت نہیں کر سکا، فر بولنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں 8 سالہ ننھی بچی ترنم عزیز کو اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سن 1978 میں پیش آنے والے اس واقعے میں عوام کا غیظ و غضب اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ لوگ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ترنم کے قتل کی جو خبر ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ ننھی ترنم کے قتل پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور مرزا عزیز بیگ کے گھر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہنگامے اسی لیے ہو رہے تھے کہ پہلے بچی نہیں مل رہی تھی، اس کی وجہ سے جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی اس میں، پھر اس وقت شاید یونین تھی جمعیت کی کراچی یونیورسٹی میں سپورٹ میں، وہ بھی آ گئے، پوری یونیورسٹی کے طلباء بھی انوالو ہو گئے اور پوری سڑکیں وغیرہ انہوں نے فیڈرل بھی ایریا عزیز آباد میں بیچ روڈ میں ایسے ترچھی کر کے بسیں کھڑی کر دی اور بڑا پریشر آ گیا تھا۔ ترنم کے قتل پر عوام کا غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کو روزانہ کی بنیاد پر پولیس سے اس قتل کی تحقیقات کی رپورٹس اور اپڈیٹس لینا پڑ رہی تھیں۔ اس زمانے میں پولیس نے 1000 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کیے اور بالآخر ملزموں کا سراغ لگا لیا گیا۔ معصوم بچی ترنم کے قاتلوں میں نیّر، ظفر، توقیر، ایوب اور اشتیاق گرفتار کیے جا چکے تھے۔ جب ملزموں کی شناخت ہوئی تو ہر شخص حیران رہ گیا کہ ننھی بچی ترنم عزیز کے جو قتل کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ اس کا تایازاد بھائی نیّر مرزا تھا۔ انسپیکٹر محمد خان وہ بڑا زبردست CIA کا اس زمانے کا شارلاک ہوم تھا اور بڑے الجھے ہوئے کیس کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیسے پکڑا؟ اس نے کہا سر بات یہ تھی کہ یہ 24 گھنٹے اپنے وہ چاچا جو تھے عزیز، اس کے جو والد صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ سے ہٹ نہیں رہا تھا، سائے کی طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو ملنے کے لیے بے شمار لوگ آ رہے تھے اور جو بندہ آتا تھا تو اس کو یہ گاڑی تک چھوڑتے جاتا تھا، پھر اندر آ کے دوبارہ ہو جاتا تھا اور انہوں نے کہا کہ بڑا زار و قطار ہوتا تھا، میری بہن۔ تو کہتا ہے مجھے اس کی اوور ایکٹنگ سے شک ہوا کہ اچھا اس کو پہلے بھی IO ایک تھا دوسرا، وہ لے گیا تھا انٹروگیشن میں، اس نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو اس کا اوور ایکٹنگ تھی اور اوور انتھوززم اور جو اس کا تھا، اس سے مجھے شک گزرا۔ کہتا ہے میں نے لے جا کے اس کا ریمانڈ لیا اور اس کو چترول کی تو بولا 2-3 چھتری برداشت نہیں کر سکا، فر بولنا شروع کر دیا۔ آؤ ننھی بہن تم کو آئس کریم کھلاؤں گا، 1978 کے اخبارات کی سرخی نے لوگوں کے دل دکھا رکھے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ترنم عزیز جب چھٹی ہونے کے بعد اسکول سے باہر نکلی تو اس کا تایازاد بھائی نیّر مرزا اور ڈرائیور اشتیاق پہلے سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اس بچی کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی لیکن ترنم عزیز راضی نہ ہوئی، جس پر اس کے تایازاد بھائی نیّر عزیز نے ترنم سے کہا کہ آؤ ننھی بہن میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، اور اس لالچ میں یہ بچی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے پر راضی ہو گئی۔ گرفتار ملزموں میں شامل ترنم کے اغوا اور قتل کے ملزم نیّر مرزا، ظفر اور توقیر سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ ڈرائیور اشتیاق کو بے گناہ اس نے ملزم بنا دیا۔ وہ عزیز صاحب جو ترنم کے والد تھے ان سے بچی کا وہ فاتحہ کہنے کے لیے گیا تھا جو افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈرائیور باہر ان کی گاڑی پہ کھڑا تھا، موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکا آیا، وہ اس کو پرچی دے کے چلا گیا، کوئی خط، وہ خط اس نے اندر دے دیا۔ تو اس نے جب یہ ملزم پکڑ لیے تو ڈرائیور کو بلوایا CIA سینٹر، تو ان سے کہتا ہے کہ آپ ان کو پہچانو، ان میں سے کون تھا جس نے تمہیں خط دیا؟ اس نے کہا سر میں تو میرا منہ نیچے تھا، میں گاڑی صاف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں، اسکوٹر والا لڑکا آیا خط پکڑا کے سیدھا چلا گیا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے دیکھا کہ یار اس نے پہچانا نہیں، ایسا نہیں میرا کیس سپوائل ہو جائے، کیونکہ خط تو اس نے ہینڈ اوور کیا تھا، تو اس نے اس کو بھی کو ایکیوز جوائن کر دیا۔
इन जालिमों ने अगवा के बाद नन्ही तरन्नुम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तरन्नुम को सारा दिन भूखा रखते। जब वो माँ बाप को याद करके रोती तो उसके साथ मार पीट करते। ये नन्ही गुड़िया जब अपने तायाजाद भाई नैयर मिर्ज़ा को देखती तो माँ बाप के पास जाने की जिद करती, लेकिन जालिमों को ज़र्रा बराबर रहम ना आता। नैयर मिर्जा एक जानिब तो मिर्जा अजीज बेग की लाडली बेटी और अपनी नन्ही कजन के अगवा में मुलविस होने के बावजूद मिर्जा अजीज बेग का शरीके गम बना रहता था, दूसरी जानिब ये भी तरन्नुम को देखने उस मुकाम पे भी जाता था जहां उसे अगवा करके छुपा रखा था और उस पर तशद्दुद भी करता था। यहाँ तक कि इन जालिमों ने तरन्नुम को पहले वहशियाना दर्दी का निशाना बनाया, 8 साल की मासूम बच्ची की आबरूरेजी की, और जब उसकी हालत गैर होने लगी तो उसके गले में रस्सी डालकर फंदा लगाकर पंखे से लटकाकर कत्ल कर दिया। तौकीर नामी सफाक मुल्जिम ने तरन्नुम की लाश ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया। जफर नामी मुल्जिम ने इसकी लाश एक बोरी में बंद की। तौकीर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जिसमें लाश को ठिकाने लगाना था। ये सुजुकी वैगन गाड़ी थी जिसका नंबर KCM 893 था। मुल्जिमों ने रात के अंधेरे में तरन्नुम की लाश बोरी में बंद करके जौहराबाद के इलाके में वाक़े यतीम खाने के अक़ब में बने मैदान में फेंक दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात का मरकजी मुल्जिम नैयर मिर्ज़ा तरन्नुम के वालिद मिर्ज़ा उज़ैर बेग से 11 लाख रुपए हत्या कर बैरून मुल्क जाना चाहता था और इस मकसद के लिए इसने अपने दीगर साथियों को रकम का लालच देकर तैयार कर रखा था। 18 रोज तक जारी रहने वाली तहकीकात के नतीजे में गिरफ्तार मुल्जिमान पर मुकदमा चला, लेकिन हुआ वही जो इस मुल्क में बदकिस्मती से होता चला आ रहा है। कमजोर प्रोसिक्यूशन और सबूतों की कमी के बाइस तमाम मुल्जिम रिहा कर दिए गए। ये केस बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से चला। मिर्ज़ा असलम बेग के भाई थे मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, तो पूरा ट्रायल तो उनके पास चला, लेकिन जब जजमेंट नज़दीक आई तो मिर्ज़ा अरशद बेग साहब रिटायर हो गए थे और फिर जजमेंट दी मुख्तार जुनेजो साहब ने। तो मुख्तार जुनेजो साहब ने क्या किया कि वो नैयर को सज़ाए मौत दी और एक दूसरे को शायद ज़फ़र को सज़ाए मौत दी, और बाकी जो था पलम्बर जो था सलीम अकानी साहब का क्लाइंट और इश्तियाक मेरा क्लाइंट, वो बरी हो गए दोनों सेशन कोर्ट से, और एक जो था एक को शायद उम्र कैद सज़ा दी गई। तो वो फिर चले गए जिन्होंने सज़ाए मौत जिनको हुई थी, उन्होंने उस वक्त यहाँ के क्रिमिनल साइड के बहुत बड़े वकील थे जनाब हयात जुनेजो साहब, उनके ज़रिया यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील दाखिल की और कन्फर्मेशन केस भी गवर्नमेंट ने दाखिल किया, लिहाजा वो अपील अलाउ हो गई और वो नैयर भी बरी हो गया और ज़फ़र भी और सारे। अब उसमें कोई भी बंदा ना बचा जेल में, और किसी ने फिर एक्विटल के ख़िलाफ़ अपील भी दाखिल नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। दी जजमेंट अटेन फाइनलिटी, और वो अपना नैयर वगैरह कहीं बाहर मुल्कों में रह रहे हैं अब इस वक्त, और ये जो था ड्राइवर इश्तियाक अपने ख्याल में फौत हो गया होगा। 1978 में पेश आने वाला तरन्नुम अजीज़ का अगवा और कत्ल का ये वाक़या सिर्फ एक ख़बर नहीं है, बल्कि आज के दौर के हम पाकिस्तानियों के लिए इसमें एक बहुत बड़ी नसीहत भी छुपी हुई है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अवामी ताकत के आगे कोई हुक्मरान नहीं ठहर सकता। रियासती इदारे मजबूर हो जाते हैं अगर अवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आएँ और एहतजाज करें। नन्ही तरन्नुम के कत्ल के बाद अवामी गैज़ो गज़ब के बायस उस वक्त के ताकतवर तरीन हुक्मरान यानी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक फौजी आमिर ने मजबूर होकर पुलिस से इस कदर तेज तहकीकात करवाई कि सिर्फ 18 रोज में तरन्नुम अजीज के अगवा और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज के इस दौर में हमारे सामने ऐसी खबरें आए रोज आ रही होती हैं, बच्चियां अगवा होती हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं, लेकिन हुक्मरानों और तहकीकात करने वाले इदारों के सर पर जूं भी नहीं रेंगती। उसकी वजह यह है कि ऐसी खबरें हमारे लिए अब मीठी गोली बन गई हैं जिसे हम फ़ौरन हज़म कर जाते हैं, बजाय इसके कि हम ऐसे वाक़यात के ऊपर रद्द अमल दें। हम खामोशी के साथ इन खबरों को पढ़ते हैं और चुप हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर फित्तीन के फितने से, हर शरीर के शर से, हर हासिद की हसद से हमारे बच्चों को बचाए। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआए खैर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली किस्म में दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।